یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے اور الیکشن کے ڈے، الیکشن دن کی یا آفٹر الیکشن یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ 9-10 مئی کا سانحہ پھر سے دہرایا جا سکے، ایسا ماحول بنایا جا سکے۔ کیا ہمارے اداروں کو علم نہیں ہے کہ چکوال کے صاحب جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ کیا علم نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ؟ کیا پاکستان کے ادارے دنیا میں مذاق بن کے رہ جائیں گے؟ اگر آج کوئی کوٹ کر رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی اور میں پچھلے کئی دنوں سے میں اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اس سے کافی پاکستان کا کلچر بہتر ہوا تھا، جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، استحکام آیا تھا اداروں میں، مگر یہ تیسری فورس کو پیدا کرنے کے شوق میں جو تباہی بربادی پاکستانی معاشرے کی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مگر اس وقت آگ لگانے والوں نے اتنی آگ بھڑکا دی کہ آج اس کی تپش وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ہم بھی راکھ کا ڈھیر بن رہے ہیں، مگر کوئی راکھ کے ڈھیر کو پھر سے ہوا دے کے پھر سے شعلہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شعلہ بھڑکا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان جو کہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، ہم وہ سیسیلین مافیا، وہ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے، ہم بری ہونے کے باوجود ہمیں تو آج تک یہ سننے کو نہیں ملا، جو بےتاب ہے قوم، کہ یہ ان کے متعلق بھی کہہ دیا جائے کہ منصوبہ بندی سے ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا، منصوبہ بندی سے ایک خیالی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دے دی گئی تھی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ ہم تو یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں، مگر جن کے جرم ثابت ہیں، جن کا 190 ملین پاؤنڈ ثابت ہے، جن کا 9-10 مئی کا سانحہ ثابت شدہ ہے، جن کی فارن فنڈنگ ثابت شدہ ہے کہ کن ممالک سے وہ پیسہ لیا گیا اور کتنے سال اس پہ سٹے دے کے اس کو لٹکایا گیا۔ اگر اس کو لٹکایا نہ جاتا تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاروں کو یہ اتنی جرت، اتنی ہمت 9-10 مئی کا واقعہ کرنے کی نہ ہوتی، مگر کیونکہ فارن فنڈنگ آپ لٹکاتے رہے، لوگ چیختے رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اتنے اربوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر آج اس کے باوجود بھی کیا الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ لوگ پرنٹ میڈیا پہ کچھ کالم نویس کیا آج بھی اس ذہن سازی کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ کیا اس ذہن سازی کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہے؟ اور اگر اس کو کہا جاتا ہے 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والوں کو یہ بڑے مقبول ہیں، تو پھر پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا، پھر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے تو کیا پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی تعداد خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ ہے؟ نہیں ہے، مگر آپ وہ جو سانحہ ہوا تھا 9-10 مئی کا، جو اس کے تانے بانے جہاں ملتے تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ریٹائر ہو گئے یا اس وقت کے حاضر سروس کو آپ سزا دے چکے ہو، مگر جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، تو پھر لوگوں کو 9-10 مئی کا جرم نہیں نظر آتا، وہ لوگ آج بھی معصوم نظر آتے ہیں، تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ
8 फरवरी को पता चल जाएगा कि मुहिब्बे वतन लोगों की तादाद कितनी है और बागियों की तादाद कितनी कम है, ये पता चल जाएगा। मगर इस तरह लपेट के सहूलतकारी उसको कवर दे के कोई देने की कोशिश करता रहेगा तो मज़ामत करेंगे। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 9 मई से लेके अब तक इसका फैसला नहीं हो सका, साढ़े 9 मई का, और अदालतों की तरफ से रिलीफ भी जो है वो जारी है, केस में उनको बरी भी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि सहूलतकारी हो रही है, और अगर हो रही है तो किसकी जानिब से हो रही है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। जब हम हुकूमत का हिस्सा बने 16 माह, तो उस वक्त भी मैं तो कहता था, मैं तो असेंबली फोरम पे भी कहता था कि सहूलतकारी मौजूद है, और फिर साबित हुआ कि सहूलतकारी हो रही थी। फिर आप ये देखें कि अगर आप एक इंसाफ के अदारे की ऑडियो लीक होती है, वो सासू माँ की हो, वो परवेज लाई के हवाले से हो या किसी दूसरे के हवाले से, कितनी ऑडियो लीक हुई, ये ऑडियो पे बार बार बात की जाती है और करनी चाहिए कि ये कौन टेप करता है, मगर लीक करता है। मगर ये तो बता दिया जाए कि क्या ये सच्ची हैं, झूठी हैं, और क्या उसी तरह अमल नहीं होता। फिर क्या ये बता दिया जाए, मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि जस्टिस कयूम मलिक की ऑडियो आए, आप उसको भी सजा दो और उस केस से जो बेगुनाह था उसको बेगुनाह भी करो। मगर क्या हमारे लिए जो ऑडियो आए, या उस मकबूल खुद साख्ता मकबूल जिसको अंदर बैठा हुआ है और बड़ी देसी मुर्गियां खा रहा है, और वो भी पक्की उम्र की, वो सारी की सारी खाता जा रहा है, मगर आप फिर भी उसको कौम के सामने नंगा क्यों नहीं करते? ये सहूलतकारी उसको कौन दे रहा है? और जो आप सवाल करते हैं कि कौन है, तो मैं बताता हूं, मैं कहता हूं कि फॉरेन फंडिंग जो जहां जहां से जिन जिन अदारों से जिन जिन ममालिक से हुई, वो आज भी सहूलतकार है 9-10 मई के भी। और जो मनसूबा बंदी, जो माहौल पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी बनाया जा रहा है, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके सारे के सारे ताने बाने उन्हीं साजिशों से, उन्हीं मनसूबा साजों से मिलते हैं। साहब ये बताइएगा कि आप पीटीआई जो है वो प्लेइंग फील्ड मांग रही है, पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, अब मुस्लिम लीग नून और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो किससे आप सब जो है वो लेवल प्लेइंग? देखिए, मेरा इलेक्शन कमीशन से, मेरा इंसाफ के अदारों से, मेरा दीगर अदारों से ये सवाल है, मेरी डिमांड है कि आप जो कुछ ड्रामाबाजी मैं देख रहा हूं पाकिस्तान भर में, जिस तरह उन लोगों की आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, ना बताते हैं कि किससे पेपर छीने गए, ना बताते हैं किस पे तशद्दुद हुआ, ना बताते हैं करने वाले कौन थे, ना बताते हैं ये ड्रामा कौन रचा रहा है, ना उसका नोटिस लिया जाता है। और जो कल मैंने देखा, क्या इस पे नोटिस नहीं होना चाहिए कि कौन है? अगर आपने हमें गिरफ्तार करना होता था तो कभी भी इस तरह का प्ले या इस तरह का ड्रामा हमने तो नहीं कभी देखा था, मगर हमें तो आप पता नहीं चलने देते थे 3-3, 4-4 माह के उठाया किसने, कहां ले गए। आज नोटिस भी फौरी होते हैं, आज मीडिया पे भी फौरी वो चीजें रिलीज होती हैं। तो मैं क्या समझूं कि ये कैंपेन कौन चला रहा है, कौन इनको सहूलत दे रहा है? एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला एतराज कर रहे हैं वर्कर्स को। देखें, ये बात तो वो बता सकते हैं, उन्होंने कोई बात देखी होगी तो उन्होंने की होगी, तो बाकी इंशाअल्लाह ताला पार्टी। मियां साहब ये बताइएगा, कल शाह महमूद कुरैशी साहब से जो हुआ और जो माजी में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों के साथ होता रहा, आपको नहीं लगता कि इतनी आवाम के इलेक्टेड लोग जब पार्लियामेंट में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, तो उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए? देखें, अगर मेरी गुफ्तगू का आगाज़ में जो मैंने बातें की थी अगर आपने सुनी होती, तो मैंने यही कहा था कि जब हमने
मिसाक जमहूरियत किया था तो दोनों जमातों ने कंसेंसस से इस बात पे पहुँचे थे कि जो हम कंधे देते हैं या जो हम कल्चर बना रहे हैं या जो हम माहौल बना रहे हैं, इससे जान छुड़ाना और आने वाली नस्लों को अच्छा माशरा देना और अच्छी रवायात देना, उसके लिए मिसाक जमहूरियत हमने किया। और फिर 10 साल तक उस पे हम इत्मीनान कर सकते हैं उन 10 सालों पे कि उसमें ये माहौल नहीं था। और ये जो माहौल कल को आप कोट कर रहे हैं, ये हम असेंबली में बातें किया करते थे कि आप जो आग भड़का रहे हैं इसकी तपश आप कल को महसूस करेंगे। सो आज वो कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये इत्मीनान बख्श बात नहीं है, ये किसी सियासी वर्कर की सोच अप्रोच नहीं हो सकती। मगर देखने वाली ये बात है कि यहाँ तक लाया कौन। बहुत शुक्रिया जी।